بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اللہ کی رحمت اتنی وسیع اور بے انتہا ہے کہ اسے پوری طرح سمجھ پانا انسانی عقل سے باہر ہے۔ قرآن اور حدیث میں بار بار اس کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اللہ کی رحمت ہر شے، ہر انسان، ہر مخلوق اور ہر زندہ اور بے جان چیز پر چھائی ہوئی ہے۔ یہ صرف نیک لوگوں تک محدود نہیں بلکہ گنہگاروں پر بھی شمار ہوتی ہے۔ اسلام میں رحمت ایک اہم موضوع ہے جسے سمجھنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ آپ کی خدمت میں ایک سچا واقعہ پیش کرتا ہوں۔ ایک نوجوان کی شادی ہوئی، اس کو بیوی سے بہت پیار تھا اور بیوی کی طبیعت کام چور تھی۔ وہ اس نوجوان کے ماں باپ کی خدمت کو بوجھ سمجھتی تھی۔ کچھ عرصے کے بعد اس نے دیکھا کہ شوہر تو مجھ سے بہت پیار کرتا ہے، تو وہ اپنے شوہر سے ناراض رہنے لگی۔ جوانی تھی، شوہر سے برداشت نہ ہوا۔ اس نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہنے لگی میں تمہارے ساتھ ٹھیک رہوں گی جب تم یہاں سے مجھے میرے گھر واپس لے جاؤ اور میرے ساتھ وہیں پر تم بھی رہو۔ میں آپ کے ساتھ تو خوش رہ سکتی ہوں، ان بوڑھوں کی خدمت کرنا پڑتی ہے، یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ اب یہ نوجوان ایسا تھا کہ اس نے بیوی کی بات کو مان لیا۔ بوڑھے ماں باپ کو چھوڑ کر آخرکار دوسرے شہر میں جا کر گھر لے لیا۔ ماں باپ نے بہت سمجھایا کہ بیٹا تیرے سوا ہمارا کوئی نہیں، مگر بچے کے کان میں جو بھی نہ رینگی۔ وہ اپنی بیوی کے ساتھ دوسرے شہر میں عیش و آرام کے ساتھ زندگی گزارتا رہا۔ آخرکار اس کو سعودی عرب جانے کا موقع مل گیا۔ نوکری اچھی تھی، یہ وہاں چلا گیا۔ پیسے زیادہ آ گئے، بیوی کو شاندار مکان بنا کر دے دیا۔ سارا خرچہ بیوی کے لیے بھیجا۔ اپنے ماں باپ سے اس نے کوئی رابطہ نہ رکھا۔ بیوی کہتی تھی کہ اگر ان سے رابطہ کرو گے تو میں رابطہ توڑ دوں گی۔ محبت کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس نے یہ کرتوت کی کہ اپنے بوڑھے ماں باپ کو اس نے نظر انداز کر دیا۔ اسی طرح کئی سال گزر گئے۔ ایک بار یہ طواف کر رہا تھا، ایک بزرگ بھی طواف کر رہے تھے۔ طواف کے بعد ان بزرگ کے پاس آیا، کہنے لگا میں جب سے یہاں آیا ہوں 12 سال میں نے 12 حج کیے، سینکڑوں عمرے کیے، لیکن میرے دل پر کوئی تالا لگا ہوا ہے، میرے دل پر اندھیری چھائی ہوئی ہے، نہ عبادت کو جی چاہتا ہے نہ کسی اور کام کو۔ معلوم نہیں میں کیوں ایسا ہوں۔ ان بزرگ نے پوچھا کہ تو نے کسی کے دل کو دکھ تو نہیں دیا جب اس کو ماں باپ کی یاد آئی؟ کہنے لگا ہاں، میں بوڑھے ماں باپ کو چھوڑ کر یہاں آیا اور میں سمجھا کہ میرے حجوں اور عمروں سے وہ سارا گناہ دھل جائے گا۔ انہوں نے فرمایا کہ اور حج کرنے کی ضرورت نہیں، جاؤ اور اپنے ماں باپ سے پہلے معافی مانگو۔ چنانچہ ٹکٹ بنوا کر یہ اپنے ملک واپس آیا، اپنے ماں باپ کے گاؤں میں گیا۔ 12 سال گزر چکے تھے، کچھ پتہ نہیں تھا کہ اس کے ماں باپ کے ساتھ کیا گزری۔ اس بستی کے کنارے پر ایک آدمی ملا۔ اس نے ڈرتے ڈرتے ماں باپ کے بارے میں پوچھا۔ اس نے اس کو نہ پہچانا اور یہ بتایا کہ ان کا ایک جوان بیٹا تھا جو ان کو چھوڑ کر بیوی کے لیے چلا گیا۔ وہ میاں بیوی بوڑھے تھے، بہت تنگی کی زندگی انہوں نے گزاری۔ آخرکار ایک وقت آیا کہ شوہر بھی فوت ہو گیا۔ اب بیچاری ماں گھر میں اکیلی رہ گئی۔ پڑوسیوں نے
तरस खाया तो उन्होंने रोटी भेज दी, ना भेजी तो उसने अल्लाह का शुक्र अदा कर लिया, सब्र कर लिया। फिर उस औरत को फालिज हो गया। अब सुना है कि चंद दिनों से उसकी आंखों की बीनाई चली गई है, बुढ़ापे की वजह से अंधी हो चुकी है, फालिज का शिकार है। लेकिन पता नहीं कोई बात है कि अक्सर दुआएं मांगती रहती है और किसी को याद करती रहती है। यह अपने घर में गया, दरवाजा खोल कर देखा, माँ बिस्तर पर लेटी हुई थी, हड्डियों का ढांचा बन चुकी थी। सोच रहा था कि मैंने माँ को इतना सताया, ये मुझे कहेगी दफा हो जाओ, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकती। लेकिन जब उसके पांवों की आहट माँ ने सुनी तो पूछने लगी, कौन है? उसने बताया, मैं आपका बेटा हूँ। माँ की आंखों में आंसू आ गए। बेटे, तूने बहुत इंतजार करवाया, मैं इस घर में अकेली मुसीबतों की मारी लेटी हूँ। दिल की आखिरी तमन्ना थी कि तुम आ जाते, मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देख सकती, तुम्हारी आवाज तो सुन सकती हूँ। बेटे, तुम्हारा चेहरा कहाँ है? मुझे हाथ लगाने दो। बेटे, करीब आओ, मेरे सीने से लग जाओ। यह माँ की मोहब्बत होती है कि इतने दुख बर्दाश्त करने के बावजूद भी वह सिर्फ बेटे के घर आ जाने से खुश हो जाती है। तो जिस तरह माँ अपने बेटे के घर आ जाने पर खुश हो जाती है, सब कुछ माफ कर देती है, इसी तरह परवरदिगार आलम भी अपने बंदों के अपने दर पर आ जाने से खुश हो जाते हैं और बंदों के गुनाहों को माफ फरमा देते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार एक काफिले को देखा। एक माँ परेशान थी, उसको अपने सर पर दुपट्टे का होश भी नहीं था। उसका बेटा गुम हो गया था। वह भागी फिर रही थी, लोगों से पूछती थी, किसी ने मेरे बेटे को देखा हो तो मुझे बताओ। यह मंजर भी अजीब होता है कि माँ का जिगर का टुकड़ा उससे जुदा हो, उस पर क्या गुजरती है। उसका दिल मछली की तरह तड़प रहा होता है, शब्दों में बयान नहीं कर सकती कि उस पर क्या मुसीबत गुजरती है। उसकी आंखें तलाश कर रही होती है कि मेरा बेटा मुझे नजर आ जाए। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम से पूछा, यह माँ अपने बेटे की वजह से परेशान है, अगर इसे इसका बेटा मिल जाए तो क्या ये उसको आग में डाल देगी? सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम ने कहा, ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कभी नहीं डालेगी, इतनी मोहब्बत है इसको बच्चे से, यह तो गवारा नहीं करेगी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस तरह माँ अपने बच्चे को आग में डालना गवारा नहीं करती, इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज्जत भी मोमिन बंदे को आग में डालना गवारा नहीं करते। तो अल्लाह ताला से माफ़ी मांगनी तो बहुत आसान है, इसलिए कि उनकी मोहब्बत तो सारी दुनिया की माओं से 70 गुना ज्यादा है। अल्लाह की रहमत पे इंतहा और लाजवाब है। वह रहमान और रहीम है और उसने अपने बंदों के लिए रहमत के दरवाजे खोल रखे हैं। हमें चाहिए कि हम अल्लाह की रहमत हासिल करने के लिए नेक अमाल करें, दुआएं करें और उसकी तरफ रुजू करें। अल्लाह हमें अपनी रहमत से नवाजे और हम सबको जन्नत में दाखिल करे। आमीन। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप इस्लाम की और भी खूबसूरत तालीमात से रूबरू हो सकें। हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। या रसूल अल्लाह, या हबीब